Participants in progress. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप जो तीन काल में कभी भी कर्म से बंधा नहीं और राग को स्पर्शा नहीं। ऐसा आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, वो शुद्ध स्वरूप अनंत शक्ति का सामर्थ्य जिसमें भरा पड़ा है। ऐसे त्रिकाल शुद्ध स्वरूप का ध्यान करने से सादी अनंत काल सुख की प्रगटता होती है। तो जिसमें से सुख की प्रगटता होती है, ऐसे आत्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने ये शास्त्र समयसार की रचना की है। ये शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 141 गाथा 141 का हेडिंग है कि आत्मा का कर्म बद्ध स्पष्ट है कि अबद्ध स्पष्ट है।
वो बात अब नई विभाग से नई की अपेक्षा से कहते हैं, यानी आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या कहा कि आत्मा जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म कर्म दो प्रकार का, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म का अर्थ है 8 प्रकार के, 4 घाती 4 अघाती 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, और भाव कर्म यानी राग आदि। तो आत्मा किस अपेक्षा से 8 कर्म से बंधा हुआ है और भाव कर्म से बंधा हुआ है, ऐसा एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा कि किस अपेक्षा से आत्मा 8 प्रकार का कर्म से बंधा हुआ नहीं है और राग से भी बंधा हुआ नहीं है। क्या कहा कि किस अपेक्षा से आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म से बंधा है और किस अपेक्षा से आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म से बंधा नहीं है। तो 2 अपेक्षा लेनी है। 2 अपेक्षा लेने के लिए 2 नई का प्रयोग किया है। 2 नई में एक नई व्यवहार नहीं है, दूसरी नई शुद्ध नहीं है। नई क्या है तो कि नई भाव श्रुत ज्ञान का अंश है। नई क्या है तो कि नई सापेक्ष है। आप व्यवहार नहीं कहोगे तो सामने शुद्ध नहीं है, ऐसी सापेक्षता है। और शुद्ध नहीं कहो तो सामने व्यवहार नहीं है। तो प्रश्न ये है कि व्यवहार नहीं से आत्मा कैसा है? व्यवहार नहीं से आत्मा बंधा हुआ है कि मुक्त है? ऐसी एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, शुद्ध नहीं से आत्मा बंधा हुआ है कि मुक्त है?
ऐसी दूसरी अपेक्षा। तो शिष्य आत्मस्वरूप का चिंतन करता है तब शिष्य जब आत्मस्वरूप का चिंतन करता है तब मेरा आत्मा 8 कर्म से और राग से बंधा हुआ है, ऐसा चिंतन करे तो ऐसा चिंतन विकल्प है। या तो शिष्य ऐसा चिंतन करे कि मेरा शुद्धात्मा 8 कर्म से बंधा हुआ भी नहीं है और रागादि से स्पर्शा हुआ नहीं है, ऐसा चिंतन करे। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये दोनों चिंतन हैं और चिंतन विकल्प है और विकल्प राग है। जब तक तू राग को छोड़ेगा नहीं, विकल्प को छोड़ेगा नहीं और जब तक निर्विकल्प नहीं बनेगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। देखो शिष्य कैसा लिया है कि बाहर का तो सभी प्रकार का चिंतन छोड़ दिया, अब सिर्फ स्वयं का आत्मा और स्वयं का आत्मा अज्ञान दशा में 8 प्रकार के कर्म से बंधा हुआ है। 8 प्रकार से कर्म से बंधा हुआ है, ऐसा स्वीकार नहीं करेगा तो 8 प्रकार के कर्म से छूटने का पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। और मेरे आत्मा की सत्ता में जो राग उत्पन्न होता है वो ये राग की उत्पत्ति है, ऐसा स्वीकार नहीं करेगा तब तक राग का छोड़ने का भी पुरुषार्थ नहीं चलेगा। तो प्रथम शिष्य चिंतन करता है कि मैं 8 कर्म से बंधा हुआ हूँ और मेरी सत्ता में राग की उत्पत्ति हुई है। अब मुझे 8 प्रकार से कर्म से छूटना है और राग से भी छूटना है। तब शिष्य ने ऐसा सोचा कि मेरा आत्मा स्वभाव से तो
8 प्रकार के कर्म से बंधा हुआ नहीं है और मेरे त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को अनादि से आज तक राग स्पर्शा भी नहीं है। ऐसा चिंतन शुरू किया कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो एक हूँ, आरोपी हूँ, मैं तीनों काल शुद्ध हूँ, मैं अनंत गुणात्मक हूँ, मैं अनंत धर्मात्मक हूँ, मैं अनंत शक्ति का पिंड हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो परम पारमाणिक भाव स्वरूप हूँ, मेरे में गुणभेद नहीं है, मैं तो एक अभेद तत्व हूँ, मुझ में पर्याय का भेद भी नहीं है, मैं तो पर्याय का पिंड हूँ, मैं अनंत शक्ति का सामर्थ्य वाला हूँ, मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा तो दृष्टि का विषय है, शुद्धने का विषय है, शुद्ध निश्चयने का विषय है। मेरे त्रिकाल शुद्धात्मा में गुण भेद पर्याय भेद नहीं है, मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा सभी प्रकार के भेद से रहित है। मैं पुण्य पाप तत्व से भिन्न, आश्रव तत्व से भिन्न, संवर तत्व से भिन्न, निजरा तत्व से भिन्न, बंध तत्व से भिन्न, मोक्ष तत्व से भिन्न, मेरे में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं। मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा सत्ता में पड़े हुए कर्म से भिन्न है, उदय में आते हुए कर्म से भिन्न है, नया कर्म से मेरा शुद्धात्मा भिन्न है। मैं द्रव्य मन से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, 5 इंद्रियों से भिन्न हूँ, परिग्रह से भिन्न हूँ, कुटुंब से भिन्न हूँ। ऐसा चिंतन करना लगा। तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि तू कर्म से और राग से बंधा हुआ नहीं है या बंधा हुआ है। ये दोनों चिंतवन है, चिंतवन विकल्प है, विकल्प राग है। जब तक तू मन के संग का चिंतवन का त्याग नहीं करेगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। ये बात आचार्य भगवंत इस गाथा में समझाना चाहते हैं। देखो गाथा 141 ગાથાના શબ્દો છે કર્મ જીવમાં બદ્ધ સ્પૃષ્ટ કથિત નય વ્યવહારનું પણ બદ્ધ સ્પૃષ્ટ ન કર્મ જીવમાં કથન છે નય શુદ્ધનું। ગાથાર્થ જીવમાં
जीवनो अर्थ छे, जीव का अर्थ है ज्ञान स्वरूपी चैतन्य आत्मा। जीव एटले भगवान आत्मा, प्रभु। ए जीव में कर्म कर्म छे, अचेतन छे, जड़ छे, पूतगल छे। कर्म बे प्रकारना, घाती अघाती। घाती कर्म 4 प्रकारना, अघाती कर्म 4 प्रकारना। कर्म एटले 8 प्रकारना कर्म तेना प्रदेशो साथे, तेना एटले जीवना, प्रदेशो एटले जीवनु क्षेत्र। तो जीवना क्षेत्र साथे बंधाયેલું છે। जीव 8 प्रकारना द्रव्य कर्मथी अज्ञान दशाना काळमां बंधाયેલો છે तथा स्पर्शाયેલો છે। એટલે કે રાગથી સ્પર્શાયેલો છે। રાગ ચારિત્ર મોહ, રાગ એટલે તો મોહ, રાગ, દ્વેષ એટલે દર્શન મોહ ને ચારિત્ર મોહ। એ અશુદ્ધ પરિણામ જીવના, કારણ કે જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થયા છે અને જીવ એમાં વ્યાપેલો છે। તો કે છે કે બંધાયેલો છે તથા સ્પર્શાયેલો છે। એવું વ્યવહાર નહીંનું કથન વ્યવહાર નહીં એટલે વ્યવહાર નહીંની અપેક્ષાનું કથન। વ્યવહાર નહીં કોને કહે છે? તો કે નહીંના 2 પ્રકાર, એક શુદ્ધ નહીં, બીજું વ્યવહાર નહીં। વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે ભેદ। ભેદના પ્રકાર 2 છે, ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ। પર્યાય ભેદમાં અહીંયા असमान जाति द्रव्य पर्याय लीधी। असमान जाति द्रव्य पर्याय एटले शुं? तो के जीव अने कर्म, जीव चेतनवंतो, कर्म अचेतन एटले असमान जाति। जीवना परिणाम ने कर्मना परिणाम बंने वच्चे निमित्त नैमित्तिक संबंध थवाथी जीव कर्मथी बंधायेलो ने कर्म जीवथी बंधायेलो। तो एवी असमान जाति द्रव्य पर्याय ए व्यवहारनीनो विषय छे। माटे एम कहे छे के व्यवहारनीथी जोवा जईए तो जीव 8 प्रकारना द्रव्य कर्मथी बंधायेलो छे। अने बीजी वात करे छे के जीवनी सत्तामां राग उत्पन्न थयो
એ કર્મના ઉદયનું અવલંબન લઈને ઉત્પન્ન થયો છે. તો જીવની સત્તામાં રાગ ઉત્પન્ન થવો એ જીવનું અશુદ્ધ પરિણામ છે. અશુદ્ધ પરિણામ પણ વ્યવહારનીનો વિષય છે. તો વ્યવહાર નહીંથી જોવામાં આવે તો જીવ 8 પ્રકારના કર્મથી બંધાયેલો પણ છે અને રાગથી સ્પર્શાયેલો પણ છે. અજ્ઞાની જીવ હું કર્મથી બંધાયેલો છું એમ ન સ્વીકારે તો 8 પ્રકારના કર્મથી છૂટવાનો એને પુરુષાર્થ કરવાનો રહેતો નથી. અજ્ઞાની જીવ જો એમ ન સ્વીકારે કે મારી સત્તામાં મારી પર્યાયમાં મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થાય છે તો અજ્ઞાની જીવે મોહ રાગ દ્વેષને ટાળવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો રહેતો નથી. માટે વ્યવહાર નહીંથી પહેલાં તારે એમ સ્વીકારવું કે હું કર્મથી બંધાયેલો છું ને રાગથી સ્પર્શાયેલો છું. એ વ્યવહાર નહીંથી કથન સાચું છે. હવે નહીંનું કાર્ય શું છે? તો કે નહીંનું કાર્ય તને ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ સુધી લઈ જવાનું છે. વ્યવહાર નહીંએ શું કર્યું? તો કે વ્યવહાર નહીંએ બહારથી તને અંદર લઈ આવ્યા. બહારથી અંદર લઈ આવ્યા એટલે શું? કે વિશ્વના 6 દ્રવ્યથી તું જુદો છો અને વર્તમાન કાળે 8 પ્રકારના કર્મથી બંધાયેલો છો અને તારી દશામાં રાગ થાય છે. તો વ્યવહાર નહીં, હું 6 દ્રવ્યથી ભિન્ન છું અને વર્તમાન કાળે 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મથી બંધાયેલો છું અને મારી સત્તામાં વિભાવની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ કરીને જીવ પાસે તને લઈ આવ્યા. એટલું કાર્ય વ્યવહાર નહીં કર્યું. હવે શુદ્ધ નહીં એમ કે છે કે ત્યાંથી એક સ્ટેપ આગળ ચાલીને શુદ્ધ નહીં તને આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ સુધી લઈ જાય છે. તો કે કઈ રીતે? તો કે શુદ્ધ નહીંનું કાર્ય શું છે? તો કે જે નહીં આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ સુધી લઈ જાય એને શુદ્ધ નહીં કહેવાય. હવે જ્યારે શિષ્યએ પહેલાં એમ સ્વીકાર્યું કે હું 8 કર્મથી બંધાયેલો છું અને રાગાદિથી સ્પર્શાયેલો છું, ત્યારે આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે 8 પ્રકારના કર્મ તો પૂતગલ છે, અચેતન છે, જડ છે અને આત્મા તો ચેતનવંતો પદાર્થ છે, જ્ઞાન દર્શનમય છે. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા
ચેતનવંતું દ્રવ્ય. 8 પ્રકારના કર્મ અચેતન. બંને વચ્ચે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી ભિન્નતા છે. અને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી ભિન્નતા હોવાથી જીવ જ્યારે સિદ્ધ ગતિને પામે છે ત્યારે 8 પ્રકારના કર્મ આત્માના પ્રદેશેથી, આત્માના ક્ષેત્રથી નિજરા થઈ જાય છે, એટલે કે ખરી જાય છે. તો 8 કર્મથી રહિત તારું એક શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એમ કહી અને એમ કહ્યું કે 8 કર્મથી રહિત આત્માનું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એ શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે. તો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ અને દ્રવ્ય કર્મ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન જ્ઞાન કરીને કર્મનું લક્ષ છોડીને આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને ગ્રહણ કર. તો શિષ્ય એવું ચિંતન કરે છે કે હું તો 8 પ્રકારના કર્મથી રહી છું, હું તો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધાત્મા છું, હું તો જ્ઞાન દર્શનમય છું, હું તો ધ્રુવ છું, મારું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય વધઘટથી રહિત છે, મારું શક્તિરૂપ સામર્થ્યમાં વૃદ્ધિ આની થતી નથી. કર્મો મારા ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રવેશી શકતા નથી. હું તો અરૂપી છું, જ્ઞાન અને સુખનો પિંડ છું, અનંત ગુણાત્મક છું, અનંત ધર્માત્મક છું. આવું ચિંતન શિષ્ય હું કર્મથી ભિન્ન છું એના માટે કરે છે. હવે ત્યાંથી એક સ્ટેપ આગળ ચાલે છે કે હું 8 પ્રકારના કર્મથી ભિન્ન તો છું, પણ મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા તો રાગથી સ્પર્શાતો નથી. સ્પર્શાતો નથી એટલે શું? તો કે મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા જે શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે એ તો એવો શુદ્ધ, એવો શુદ્ધ, એવો શુદ્ધ છે અને રાગ તો વિભાવ છે. તો વિભાવને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રવેશ નથી. ક્યારે પ્રવેશ નથી? તો કે અનાદિથી આજ દિવસ સુધી પર્યાયમાં ભલે રાગ ઉત્પન્ન થયો, પણ પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થયેલો રાગ મારા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મામાં પ્રવેશી શક્યો નથી. તો મારા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મામાં એ રાગ પ્રવેશો નથી.
આવું મારું શુદ્ધનીના વિષયભૂત આત્માનું ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ, જ્યાં દ્રવ્ય કર્મનો પ્રવેશ નહીં, રાગનો પ્રવેશ નહીં. તો શિષ્યએ જોરશોરથી ચિંતવન તો કર્યું, પણ શિષ્ય અટકી ક્યાં ગયો? તો કે ચિંતવનના વિકલ્પમાં. એ ચિંતવનનો જે વિકલ્પ છે આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે ચિંતવનનો જે વિકલ્પ છે એ તો સવિકલ્પ દશા છે, અને એ ચિંતવન તો મનના સંગમાં થયું છે, મનના અવલંબનથી થયું છે. એ વિકલ્પ મનનું અવલંબન છોડે, એ વિકલ્પણું છોડે, મનનો સંગ અને વિકલ્પણું છૂટે ક્યારે? તો કે વિકલ્પને ગૌણ કરી તારી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ, મનનો સંગ છોડી, વિકલ્પનો સંગ છોડી અને તારી દ્રષ્ટિને ઉપયોગ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મામાં પડે તો તને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એટલે મોક્ષ માર્ગની પ્રગટતા થાય. તો તું ચિંતવન કરે છે, એ ચિંતવન પણ તને અટકનું સ્થાન છે. ભલે ચિંતવનમાં તું શુદ્ધાત્માનું ચિંતવન કરે છે, પણ શુદ્ધાત્માનું તારે ચિંતવન કરવું છે કે શુદ્ધાત્માને તારે અનુભવવો છે? તારે ચિંતવનના રાગમાં આકુળતાનો ભોગવટો કરવો છે કે નિર્વિકલ્પ થઈને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનો ભોગવટો કરવો છે? ચિંતવન પોતે રાગ છે. રાગ છે એ આકુળતાનું કારણ છે, રાગ છે એ સંસારનું કારણ છે, રાગ છે એ ચાર ગતિનું કારણ છે, રાગ છે એ 84 યોનિમાં જન્મનું કારણ છે, રાગ છે એ તો પંચ પરાવર્તનનું કારણ છે, રાગ છે એ તો વિભાવ છે, વિકાર છે, રાગ છે તો એ તત્વ છે, છોડવા જેવું તત્વ છે. તો અહીં કહે છે કે વ્યવહાર નહીંનો વિકલ્પ કે શુદ્ધ નહીંનો વિકલ્પ એનું તું ચિંતન કર, કથન કર, કે તું એના ઉપર લેખ લખ. બધું વિકલ્પ છે. જો ગાથાર્થમાં શું કીધું? જીવમાં કર્મ તેના પ્રદેશો સાથે બંધાયેલું છે તથા સ્પર્શાયેલું છે, એવું વ્યવહાર નહીંનું કથન છે. વ્યવહાર નહીંથી જોવા જઈએ તો જીવ 8 કર્મથી બંધાયેલો છે અને રાગથી સ્પર્શાયેલો છે.
પણ શુદ્ધ નહીંથી જોવા જઈએ તો આગળ કે છે જીવમાં કર્મ અણબંધાયેલું. જીવમાં એટલે ત્રિકાળ શુદ્ધ પરિપૂર્ણ જીવમાં કર્મ અણબંધાયેલું એટલે બંધાયેલું નથી. અને સ્પર્શાયેલું પણ નથી. રાગે એને સ્પર્શ કર્યો નથી. એ શુદ્ધ નહીંનું કથન છે. વ્યવહારનીનું કથન હોય કે શુદ્ધ નહીંનું કથન હોય, બે કથન છે, વિકલ્પ છે. હવે એ વિકલ્પ રાખવા જેવા છે કે છોડવા જેવા છે? તો જુઓ નીચે 142 ગાથાનું હેડિંગ શું છે? તો ત્યાં એમ કહ્યું, પણ તેથી શું? પણ તેથી શું એનો અર્થ શું? કે તે ચિંતન કર્યું કે હું 8 કર્મથી બંધાયેલો છું અને રાગથી સ્પર્શાયેલો છું. એ કથન છોડીને બીજું ચિંતન કર્યું કે હું 8 કર્મથી બંધાયેલો મારો સ્વભાવ નથી અને રાગથી સ્પર્શાયેલો મારો સ્વભાવ નથી. પણ આવું ચિંતન કર્યું તેથી શું? તેથી કાંઈ આત્માની અનુભૂતિ ન થઈ જાય. અમે તો રોજ મંદિરે જઈએ છીએ ને, અમે રોજ અભિષેક કરીએ છીએ ને, પણ તેથી શું? રોજ અમે પૂજા કરીએ છીએ ને, પણ તેથી શું? રોજ ગુરુદેવનું પ્રવચન સાંભળીએ છીએ ને, પણ તેથી શું? ગુરુદેવનું પ્રવચન સાંભળ્યા પછી સ્વતંત્રપણે એના ઉપર વિચાર કરીએ છીએ કે આજ ગુરુદેવે શું કહ્યું, તો કે પણ તેથી શું? હવે તો અમે બધા પ્રકારે અભ્યાસ કરી લીધો, પણ તેથી શું? હવે તો અમે સ્વતંત્ર કલાક 2 કલાક ચિંતનમાં બેસીએ છીએ, પણ તેથી શું? ચિંતનમાં બેસે છે તો ચિંતનમાં બેઠો, એને તો રાગનો આસ્વાદ લીધો, વિભાવનો આસ્વાદ લીધો, આકુળતાનો આસ્વાદ લીધો. એ શુભરાગનું ફળ સ્વર્ગ આવશે. એ તારો વિકલ્પ મિથ્યાત્વ સહિતનો છે, આત્માની અનુભૂતિ તો નથી. એનું ફળ તો સંસાર છે. વ્યવહાર નહીંથી આત્મા આવો છે ને શુદ્ધ નહીંથી આત્મા આવો છે, એવું ચિંતન કર્યું, પણ તેથી શું એમ પૂછે છે. પછી જો હેડિંગમાં આગળ લખે છે, જે આત્મા તે બંને નહીં પક્ષોને ઓળંગી ગયો છે, આ બંને પ્રકારના વિકલ્પોને ઓળંગી ગયો છે, એટલે કે બંને પ્રકારના વિકલ્પને ત્યાગીને દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગે જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહી લીધો છે, તે જ સમયસાર છે. એ જે દ્રષ્ટિમાં આવ્યો
ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિમાં આવ્યો, જ્ઞાન દર્શનમય શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિમાં આવ્યો, અનંત ગુણાત્મક આત્મ સ્વભાવ દ્રષ્ટિમાં આવ્યો. એ દ્રષ્ટિમાં જે આવ્યો એને અમે સમયસાર કહીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો શું કહે છે? આચાર્ય ભગવાનની કથન શૈલી એવી છે કે જીવને હથેળીમાં જ્ઞાયક બતાવી દે. એમ કે છે છેલ્લે અટકી નહીં જતો, ચિંતવનમાં રોકાઈ નહીં જતો, ચિંતવનથી સંતોષાઈ નહીં જતો. ચિંતવન કરવાથી મેં ધર્મ કર્યો છે માની નહીં લેતો. હજી એ ચિંતવન છોડવાનું છે, એ વિકલ્પ છોડવાનો છે. વિકલ્પ છોડીને નિર્વિકલ્પ થવાનું છે. વિકલ્પ ઉપરથી દ્રષ્ટિ છોડીને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પર દ્રષ્ટિ કરવાની છે. ખ્યાલમાં આવે છે? કેટલી સરસ રીતે બતાવ્યું. પણ તેથી શું? આ એકલી અધ્યાત્મની વાત કરીએ તો ક્યારેક કેમ લાગે, ઓહો, ઉપયોગ ટકાવવો માણસને મુશ્કેલ લાગે. જેમ લૌકિકમાં કોઈ આવીને એમ કહે કે અમારે તો 5,000 કરોડનું ટર્નઓવર છે, તો કોઈ એને પૂછે કે કંપનીએ પ્રોફિટ કેટલો કર્યો, તો કે નાના, કંપની તો 200 કરોડના લોસમાં ચાલે છે. તો હવે તે 5,000 કરોડનું ટર્નઓવર કર્યું, પણ તેથી શું? તને લાભ શું થયો? તારું પ્રયોજન લૌકિકમાં તો ધન કમાવાનું હતું. અહીં અધ્યાત્મમાં તો તારું પ્રયોજન આત્માની અનુભૂતિ કરવાનું છે. તારું પ્રયોજન સમયસાર સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા એને દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગથી ગ્રહણ કરવું, એ તારું પ્રયોજન છે. આત્માનું સ્વરૂપ વર્ષો સુધી સાંભળ્યું, વર્ષો સુધી ચિંતન મનન કર્યું. તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે, પણ તેથી શું? એ ચિંતનના વિકલ્પને તે ઓળંગો, ચિંતનના વિકલ્પને ગૌણ કરીને સમયસાર સ્વરૂપ શુદ્ધાત્માને ગ્રહણ કર્યો. શુદ્ધાત્મા તને દ્રષ્ટિમાં આવ્યો. શુદ્ધાત્મા તારા ઉપયોગની પકડમાં આવ્યો. તારી દ્રષ્ટિ કે ઉપયોગે શુદ્ધાત્માનું અવલંબન લીધું. તારી દ્રષ્ટિ કે ઉપયોગ શુદ્ધાત્માને વીંટળાઈ ગયો. તો કે ના, તો કે જાઓ 4 ગતિમાં. કે છે તેથી શું? વ્યવહાર નહીંનું પણ કથન છે ને શુદ્ધ નહીંનું પણ કથન છે. વ્યવહાર નહીંના વિષયનું પણ ચિંતન છે.
ને શુદ્ધનીના વિષયનું પણ ચિંતવન છે, પણ એ ચિંતવન છે એ મનના સંગમાં છે. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માના અવલંબનવાળો વિષય નથી. देखो गाथा फिर से हिंदी में क्या कहा. ये जो गाथा है 141 से 144 कर्ता कर्म अधिकार की लास्ट गाथाएं चलती है. तो जिसको कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाए, वो कर्ता कर्म प्रवृत्ति कब छूटती है? आत्मा की अनुभूति होती है तब. तो वो जीव बाहर से अंदर आत्मा तक तो आया, लेकिन चिंतन में रुक गया. ऐसे जीव को आचार्य भगवान जहाँ खड़ा है, जहाँ चिंतन में खड़ा है, वहाँ से आगे ले जाकर आत्मा की अनुभूति कराना चाहते हैं. देखो गाथा में क्या कहा. जीव में कर्म यानी 8 प्रकार के द्रव्य कर्म बंधा हुआ है. शिष्य ने इतना स्वीकार किया चिंतन में कि मैं 8 कर्म से बंधा हुआ हूँ. बाद में तथा स्पर्शा हुआ हूँ. मेरी सत्ता में, मेरे आत्म प्रदेश में राग की उत्पत्ति होती है. तो कर्म से बंधा हुआ और राग से स्पर्शा हुआ आत्मा का स्वरूप, कर्म से बंधा हुआ, राग से स्पर्शा हुआ, वो किस नई का कथन है? तो कि वो व्यवहार नई का कथन है. तो जीव ने पहले स्वीकार किया कि 8 कर्म से बंधा हुआ हूँ और राग में खड़ा हूँ. तो मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि 8 कर्म से मैं छूट जाऊं और राग का नाश कर दूं. अगर मैं 8 कर्म से बंधा हूँ, राग से स्पर्शा हूँ, ऐसा मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा तो मुझे तो कोई पुरुषार्थ करने का रहा नहीं. तो उसने क्या किया कि एक स्टेप चिंतन में आगे चला. कैसी तरह? क्योंकि ये 8 कर्म है, वो तो अचेतन जड़ पुद्गल है और मेरा आत्मा तो चेतन है. मैं जीव हूँ, 8 कर्म अजीव है. तो दोनों द्रव्य तो भिन्न है. द्रव्य भिन्न है तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी भिन्न है.
तो वास्तव में तो मेरा त्रिकाल शुद्धात्मा 8 प्रकार के कर्म से उसकी भिन्न सत्ता है। वहाँ से एक स्टेप शिष्य आगे चला कि राग है वो आत्मा की सत्ता में भले हो, उत्पन्न हुआ हो, लेकिन राग तो विभाव है और मेरा आत्मा तो शुद्ध स्वभावी है। तो मेरा स्वरूप तो शुद्ध है, मेरा स्वरूप विभाव नहीं है। तो मेरा असल स्वरूप कैसा है? तो कि मेरा असल स्वरूप तीनों काल तो परिपूर्ण शुद्ध है। विभाव तो राग तो पर्याय में हुआ है, योग्यता से हुआ है। राग करना मेरा स्वभाव नहीं है, वो तो परलक्षी भाव है, विभाव है, दुखदायक भाव है। मेरा शुद्धात्मा तो सुखमय है। तो उसने सूक्ष्म वेद ज्ञान करने के लिए चिंतन सूक्ष्म किया कि स्वभाव विभाव के बीच में तो अंतर है। तो शिष्य ये चिंतन में बंधा हुआ हूँ, स्पर्शा हुआ हूँ, नहीं बंधा हुआ हूँ, नहीं स्पर्शा हुआ हूँ, वहां तक आ गया। बंधा हुआ हूँ कि बंधा हुआ नहीं हूँ, राग से स्पर्शा हुआ हूँ कि राग से स्पर्शा हुआ नहीं हूँ। ये चिंतन शिष्य ने मन के संग में किया, यानी द्रव्य मन का अवलंबन लिया। जब तक द्रव्य मन का अवलंबन है तब तक तो विकल्प है, राग है। अब त्रिकाल शुद्धात्मा की महिमा ऐसे कर कि मन का संग छूट जाए और तेरी दृष्टि और उपयोग नायक में जम जाए। तो आचार्य भगवान ने कहा कि तू मन के संग में कितना भी विकल्प कर कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है, अरूपी है, ज्ञान दर्शनमयी है, ज्ञान का पिंड है, सुख का पिंड है, अनंत शक्ति का पिंड है, अनंत धर्मात्मक है। लेकिन जब तक तू सिर्फ चिंतन में खड़ा रहेगा तो उससे क्या फायदा? ऐसा क्यों कहा? तो कि अब आखिर जो तेरा विकल्प है वो भी छूट जाए और तेरी दृष्टि और उपयोग नायक पर चला जाए तो तुझे आत्मा की अनुभूति हो जाए। तो हम यहाँ तक रखते हैं, कल टीका चलेगी। રાજુભાઈ આ મનના સંગને છોડવાનું કેવી રીતે જરા કાલે સમજાવો તો ભાઈ પ્લીઝ. ચોક્કસ. ઓકે, થેન્ક યુ. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક
દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમાવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.